Hare Krishna, dear devotees. So, we have joined for our Sri Krishna's Bhajanamrta. So, we have finished only 4 sessions. Sri Krishna Bhajanamrta, 4 sessions are finished now. So, from today, we will be having the 5th session, this Krishna Bhajanamrta. So, since this is taking little time and Guru Puja is also taking more time, so from today onwards, what we will do, we will have just a 5 minutes quick Guru Puja. So there will be for small puja for the book, and then for the Acharya who has written this book, and then for Prabhupada and for our Banu Maharaj who has translated this book. Okay, so then we go for the class. Okay, so now we will start with our prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nivishesha Sunyavadi Pashrata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So we will go for this garden and we will pluck flowers and we'll offer for Sri Krishna Bhajanamrita. Okay, now next we offer our offerings of these flowers for Srila Narahari Sarkar Thakur, who has written this book. So we can offer these flowers and then we go for Srila Prabhupada. For Prabhupada's lotus feet, we have these flowers here. Okay, so Srila Prabhupada ki jai, ISKCON founder Acharya ki jai. Now we go for our Srila Banaswami Maharaj. His Holiness Banaswami Maharaj ki jai. So we'll offer these beautiful flowers, lotus, for our Maharaj lotus feet.
So we'll go for the class now. Okay. We had stopped here only, the last class. Yes. So now we will go to that same subject. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் இந்த இடத்துல தான் ஸ்டாப் பண்ணோம். ஸோ அதை நம்ம இன்னொரு வாட்டி பார்த்துட்டு நம்ம we can go for the class. तथा ईश्वरे छायः सा गुणत्रयं विभव्य विष्णु विष्णु विरिञ्चि शिवन् सृजति अन्यच्च प्रकाशन्तरं श्रेष्ठेः पुरनन्तरमतम् ईश्वरे छाया आद्यशक्ति प्रभवति ततश्च द्वयोरन्योन्यवालोकनेन मन इति पुमान् आविर्भावति ततो मनसस्त्रयो जयन्ते इति एतेना जयतो जयदयो भगवतः पौत्रः अन्यत्र पुत्रा इति. So இதுக்கு மேல கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இப்ப நரகரி சர்க்கார் தாக்கூர் நமக்கு ஒன்னொன்னும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுப்பார். Actually, Narayana Sarkar Thakur will be teaching a strong decisions or strong scripturally approved decisions. அதை வந்துட்டு நம்ம மேல இப்ப வந்துட்டு ஒன்னொன்னா நமக்கு வந்துட்டு சொல்லி தருவார். அப்ப நம்ம வந்துட்டு அதை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் we have to work out, நம்ம ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதனால இப்ப நம்ம வந்துட்டு we will see it and next pageல நமக்கு அந்த நம்ம exercise பண்ணிக்கலாம். Then by the will of the Lord she manifests the three gunas and Vishnu, Brahma and Shiva. There are other versions of creation in other Puranas. புராணங்கள்ல வேற வேற புராணங்கள்ல வேற வேற மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்துட்டு சைட்லாங் கிளான்ஸ் நம்மளோட மகாவிஷ்ணு வந்துட்டு பாக்குறாரு. சோ ஆத்ய சக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம மகாமாயா, அந்த மகாமாயா வந்துட்டு முக்குணத்தை முதல்ல வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு முக்குணங்களை முதல்ல கிரியேட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் முக்குணங்கள்ல விஷ்ணு, பிரம்மா, சிவா, she manifests the three gunas and Vishnu, Brahma and Shiva. So மகாமாயா தான் நமக்கு விஷ்ணு, பிரம்மா, சிவாவா மேனிஃபெஸ்ட் பண்றாங்க. இந்த இடத்துல அப்படியே போட்டு தள்ளிட்டாங்க. சோ இட் இஸ் நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. மகாமாயா வந்து இந்த த்ரீ குணாஸையும் நமக்கு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிளஸ் இந்த த்ரீ குணாஸ்க்கு விஷ்ணு, பிரம்மா, சிவா இவங்க மூணு பேரையும் இவங்கதான் மகாவிஷ்ணு மாயா தான் கிரியேஷன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நமக்கு புராணங்கள்ல வேற வேற மாதிரி எழுதிருக்கு. பட் நம்ம படிக்கிற இந்த நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் இந்த புராணத்துல நமக்கு இந்த இடத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ண பஜனாமிர்தால இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காரு. இப்போ இத நம்ம இப்ப நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம். இப்ப பாருங்க, by the will of the Lord Adya Shakti manifests and by the glance of the two a person called mind appears. So இதுக்கு அடுத்தது வரக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு லைனையும் நம்ம ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு ஒர்க் ஷீட் பண்ணி வச்சுட்டேன். so that உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு புரியறதுக்கு. From the mind Brahma, Vishnu, Shiva are born. In the scenario the three are grandchildren of the Lord. In the other version they are his sons. so இப்போ வந்துட்டு மகாவிஷ்ணு இருக்கிறாரு, அவர் கிளான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த மகாவிஷ்ணுவோட கிளான்ஸ்ல நமக்கு இங்க விஷ்ணுங்கிறப்போ இவர் யாருன்னா கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு. இப்ப நம்ம வந்துட்டு கானோதகசாய் விஷ்ணுன்னு இருக்கோம். கிருஷ்ணா வந்துட்டு கிருஷ்ணாவோட எக்ஸ்பான்ஷன் பலராம். அப்புறம் ஆஃப்டர் பலராம் then we have the four purushas. அதுக்கப்புறமே in that சங்கர்ஷனா,
பிரத்யும்னா, அனிருத்தா. சோ இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. இதுக்கு அப்புறமே தென் வி ஹேவ் மகாவிஷ்ணு. இப்போ இந்த மகாவிஷ்ணுனா நாராயணன். சோ இந்த மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்து நமக்கு ஆஹ் இந்த மகாவிஷ்ணுங்கிறவர் தான் வந்துட்டு நமக்கு கானோதகசாயி விஷ்ணு. இப்போ நமக்கு க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எல்லாம் இவர்கிட்ட இருந்து வராங்க. தட் மீன்ஸ் இப்போ யார் வழியா இவங்க வராங்க? அவர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் he is glancing over the மகாமாயா, ஆத்ய சக்தி. சோ அப்ப ஆத்ய சக்தியில இருந்து யார் வராங்க? லைக் she is a mother. Mahamaya is like a mother and glancing is Mahavishnu. So அப்போ இப்போ ஆத்ய சக்தி மகாமாயா கிட்ட இருந்து என்ன வராங்க? யார் வராங்க? அண்ட் பை த கிளான்ஸ் ஆஃப் த டூ அப்படின்னா யாரோட கிளான்சஸ்? ரெண்டு பேர் தான் இங்க யாரு? மகாவிஷ்ணு அண்ட் தென் ஆத்ய சக்தி மகாமாயா. மகாவிஷ்ணு மகாமாயா இவங்க ரெண்டு பேரோட கிளான்ஸ்னால யார் வராங்க? ஒன் பர்சன் அப்பியர்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் மைண்ட். மைண்ட்ங்கிற பர்சன் முதல்ல அப்பியர் ஆகிறாங்க. அந்த மைண்ட்ல இருந்து பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா இவங்க மூணு பேரும் பிறக்கிறாங்க. சோ வண்டர்ஃபுல் அண்ட் சோ நீட் அண்ட் கிளீன். நம்ம எவ்வளோ புத்தகங்களை புரட்டி புரட்டி பார்த்து படிச்சாலும் இவ்வளோ கிளாரிட்டியா நம்மளால எங்க யாரும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இங்க நமக்கு நரஹரி சர்க்கார் டாக்கூர் அவ்வளோ ஈஸியா நமக்கு சொல்லித்தராரு. ஸோ நம்ம ஒண்ணு இல்லை, நம்ம அவர் கொடுக்குற அந்த பேராகிராஃப்ஸா பிரிச்சு பிரிச்சு போட்டு நம்ம நல்லா ஒர்க் பண்ணோம்னா நம்மளால இவ்வளோ ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதை வந்து லைன் லைனா நம்ம வந்துட்டு பேராகிராஃபா படிச்சுட்டு போனோம்னா கொஞ்சம் புரியாது. ஸோ இப்போ நமக்கு ஈஸியா புரியணும், அவ்வளவுதான். சேம் வேர்ட்ஸ் தான். we are not adding any word, we are not subtracting anything. We are simply trying to understand the same sentences what Srila Narahari Sarkar Thakur has given. So which has been translated by our His Holiness Manaswami Maharaj. சரி, இப்போ நீங்க குழந்தை கூட நீங்க சொல்லி கொடுக்கலாம். முதல்ல கிருஷ்ண கிட்ட இருந்து பலராம் வந்தாரு, பலராம் கிட்ட இருந்து 4 புருஷாஸ் வராங்க. அதுக்கப்புறமே வந்துட்டு மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்து நமக்கு மகாவிஷ்ணு வந்துட்டு இந்த ஆத்ய சக்திங்கிற மாயாவை அவர் கிளான்ஸ் பண்றாரு. கிளான்ஸ் பண்றதையும் ரெண்டு பேரோட கிளான்ஸும் சேர்ந்ததுனால மைண்ட் அப்பியர் ஆகுது. மைண்ட் ஃப்ரம் மைண்ட் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மைண்ட்ல இருந்து பிறந்தாங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அப்பா அம்மா கருத்தரிக்கிறாங்க. கருத்தரிச்சா வயிற்றுல இருந்து குழந்தைங்க பிறக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ மகாவிஷ்ணு அப்புறம் நம்மளோட மகாமாயா. சோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இந்த அந்த கிளான்ஸ் தான் அங்க. தெர் இஸ் நோ அதர் இப்போ வேற மாதிரி எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்ல. ஜஸ்ட் பை கிளான்சிங் Mahavishnu can make Mahamaya pregnant. So அப்போ அந்த பிரெக்னன்சி எப்படி இருக்கு? அந்த பிரெக்னன்சி வயிற்றுல வர பிரெக்னன்சி நமக்கு வர மாதிரி கிடையாது. இட் இஸ் she from her mind, Mahamaya she can from her mind she can give birth to 3 sons, Brahma, Vishnu, Shiva. Okay, so இந்த செனாரியோல இப்போ அப்ப கிருஷ்ணாவோட எக்ஸ்பான்ஷன் மகாவிஷ்ணு, அப்புறம் மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்து இவங்க 3 பேரும் பிறந்தாங்கன்னு வரப்போ அப்ப கிருஷ்ணாவோட கிராண்ட் சில்ட்ரன் இவங்க பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சினாரியோல அந்த மாதிரி ஒரு கதை வருது. பட் இன் அதர் வெர்ஷன்ஸ் இன்னும் வேற புராணங்கள்ல it has been told that these Brahma, Vishnu, Shiva are the sons of the Lord அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் இட் ஈஸினா புரிஞ்சதா? இட்ஸ் சோ ஈஸி, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. வேற இடத்துல புராணங்கள்ல பசங்க கிருஷ்ணாவோட டைரக்ட் சன்ஸ்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இங்க ஸ்ரீ நரஹரி சர்க்கார் டாக்கூர் நமக்கு நல்லா
ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அங்க நீட்டா கிளீனா சொல்லி தராரு. கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஆஃப் கிருஷ்ணான்னு சொல்லி தராரு இந்த பிரம்மா விஷ்ணு சிவாவை. ஓகே, இதுதான் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ்ல நமக்கு இப்ப புரிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் வர்ஸ். ஏவம் பிரகாரேண மகாமகேஸ்வர ஈஸ்வர த்ரயம் நிர்மய சகல வைபவம் ஸ்தானே ஸ்தானே சம்பர் சம் समर्प्य केवलो निर्गुणा क्रीडा विलास विनोदा मयं विग्रहं चन्दन वृक्षा इव सर्प जलैः सर्प इव सकलैः व्यापरे विमोचकै विनिर्मुक्तो लोकनिष्ठार कारकं सुखमयं लीला विलासस्व प्रभवासिलं वपन् भक्तवत्सल्येन स्वयं प्रभवति. In this way, manifesting the three lords, the supreme lords, distributing all his powers in various places, remains completely beyond the gunas and manifests in his form composed of pleasurable pastimes. Like a sandalwood tree amidst a host of snakes, or like snake which rejects its old skin, he is completely free from all these material affairs, revealing his powerful nature, endowed with pastimes filled with joy, which deliver people of this world. He surpasses all with his affection for his devotees. Bhakta Vatsalyena. Bhakta Vatsala அப்படி நம்ம கூப்பிடுறோம். So this Bhakta Vatsala is Krishna. So he is completely engrossed in his pastimes. Bhakta Vatsala Krishna. கிருஷ்ணா வந்துட்டு தன்னோட pastimes அந்த pastimes, which kind of pastimes? Which are all filled with joy. So in Sri Krishna, இப்போ நம்ம லாஸ்டா பார்த்த புக்ல ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா கணதேஷ தீபிகால we saw எப்படி வந்துட்டு ஒரு மிடில் ஏஜ் உமன் நிறைய உமன், அவங்க அதுல வாஷர் உமன் கூட இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணாக்கு ஸ்பையா வேலை பண்ணிருக்காங்க, கோகுலத்துல வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு பாஸ்டர், எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. எங்க ராதாராணி போனாங்க, எங்க இப்போ ராதாராணி குரூப் இப்ப எந்த ஒரு மனத்துல தங்கி இருக்கு, அவங்க என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க, இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பை வேலையெல்லாம் பண்ணி அங்க வாஷர் உமன் மாதிரி இவங்க வந்துட்டு துணி துவைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க எல்லாத்தையும் கவனிச்சு அத வந்துட்டு கிருஷ்ணாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிடுவாங்க. சோ அப்ப கிருஷ்ணாவுக்கு அந்த மேட்டர் எல்லாம் தெரிய வந்து இத்தனை பேர் அங்க அவருக்கு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவர் டகால் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ராதிகா முன்னால குதிச்சு தன்னோட ஹீரோயிக் நேச்சரை காமிக்கிறதுக்கு இவ்வளவுலாம் அங்க ஆளுங்க இருக்காங்க. சோ திஸ் இஸ் கிருஷ்ணன். சோ இதெல்லாம் என்ன ஜாய்ஃபுல் பாஸ்ட் டைம். சோ நம்ம வந்துட்டு இப்பவே போயிட்டு அங்க குதிச்சிடலாம் போல இருக்கு அந்த ஃபேமிலியில. சோ இந்த நம்ம ஒரு ஃபேமிலின்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோமே, ஒரு என்ன சொல்றது ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல மாட்டிக்கிட்டு ஒரு சூழ்நிலை கைதியா மாறி அத வந்துட்டு சந்தோஷம் நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பட் அவங்க அந்த கிருஷ்ணாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல whoever is taking place in Krishna's past time, they are not like this. அவங்க வந்துட்டு பிரிசனர் மாதிரி இல்ல, சூழ்நிலை கைதி கிடையாது. they are enjoying the past times. So அதனால அவங்க வந்துட்டு அங்க எந்த மாதிரிலாம் என்ஜாய் பண்றாங்கிறத கொஞ்சம் நமக்கு சாம்பிளுக்கு காமிச்சாதானே நமக்கு தெரியும் அது எப்படி இருக்கும்ட்டு. So Krishna is showing through his pastimes, through these books, that how much enjoying is his pastimes. எவ்வளவு என்ஜாய்மெண்டா இருக்கு.
It's so sweet, so joyful. So இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு தெரிய வைக்கிறது கிருஷ்ணா. இப்போ in the past time, because why he is doing all this past time, because he is called as Bhakta Vatsala. He is affectionate for his devotees. So Krishna doesn't want to take part in these material pastimes. In the ஜட உலக pastimes-ல means ஜட உலகத்தை கிரியேட் பண்றது, இந்த மகாமாயாவை கிளான்ஸ் பண்றது, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த முக்குணங்களை உற்பத்தி கிரியேட் பண்றது, மேனிஃபெஸ்ட் பண்றது, விஷ்ணு, சிவா, பிரம்மா இவங்களெல்லாம் படைக்கிறது, அப்புறம் அவங்க வழியா படைப்பு தொழில் எல்லாம் கவனிச்சு. No, this is very boring for Krishna. It's very boring for him. He says, for my devotees, I have wonderful, jolly pastimes. So இந்த மாதிரிக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இதெல்லாம் இருக்கிறதுல இந்த மாதிரி கிரியேஷன், இந்த கிரியேஷன் பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்துட்டு கிருஷ்ணா இஸ் நோ மோர் இன்ட்ரெஸ்டட், நாட் அட் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட், நெவர் இன்ட்ரெஸ்டட். So how he is doing this? எப்படி அவர் வந்துட்டு எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது, but he is not in this. He is not bothered or he is not touched by this. or இது வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட அவர் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணல. அவர் இதுல இல்லவே இல்லை, இந்த சினரியலே இல்ல. அவர் பிடிக்கல இதெல்லாம். He wants to have loving pastimes with his devotees. என்னோட டிவோட்டிஸ் எல்லாம் தனியா வாங்க, நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயெல்லாம் நம்ம ஜாலியா இருக்கலாம் விளையாடிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிருஷ்ணா இந்த ரேட்ல போயிட்டு இருக்காரு, இந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கிறார். So he doesn't want this creation pastimes and this and that. So he stays unaffected, untouched by this creation pastimes. So இந்த creation படைக்கும் தொழில், படைக்கும் லீலைகள், இதெல்லாம் வந்துட்டு இது லீலைகள் சொல்ல முடியாது, இந்த படைக்கும் தொழில்னு வேணா சொல்லலாம். இந்த படைக்கும் கடமைகள்லாம் அவருக்கு அவ்வளவா not bothered, he's not interested. அவருக்கு அவரோட டிவோட்டிஸோட ரிலேஷன்ஷிப், அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ஜாய்மெண்ட் வேணும் அவருக்கு. அன்பு he is so greedy for love. So he says, my devotee, you want me as a friend, you want me as a parent, or you want me as a son, or you want me as a lover or husband, what உனக்கு நான் எந்த மாதிரி வேணும், I'm ready for anything, but please love me and I will love. So we will have loving pastimes அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா வந்துட்டு இந்த மூட்ல நிக்கிறார். He wants to enjoy with his devotees. அதனால அவருக்கு இதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. So how he is ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. How he is staying away from this creation. எப்படி அவர் கிரியேஷன்ல தள்ளி நிக்கிறார்னா, நரகன் சர்க்கார் தாக்கூர் ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்றார், ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாரு. இந்த குணாஸ், கம்ப்ளீட்லி பியாண்ட் த குணாஸ், இந்த முக்குணங்கள் இருந்து விலகி நிக்கிறது. அப்படின்னா இந்த டிவோட்டிஸும் சரி கிருஷ்ணாவும் சரி இந்த முக்குணங்கள்லே இல்ல. they are not in three gunas, they are beyond the gunas. நம்ம பாட்டுக்கு இந்த முக்குணங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தையும் இந்த குடும்பத்தையும் இந்த சம்சாரத்தையும் எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டுக்கிட்டு அது மேல ஈசிக்கிட்டு நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லாத கிருஷ்ணா கிட்ட பக்தி பண்ணணும், இல்ல கிருஷ்ண கிட்ட வச்சுக்கணும்னா எப்படி பாசிபிள்? ஒண்ணு முக்குணங்களை இருக்கணும், இல்ல சுத்த சத்துவத்துல, தட் மீன்ஸ் நிர்குணத்துல, தட் இஸ் எந்த குணத்திலயும் இல்லாத நிர்குணத்துல, அவுட் ஆஃப் திஸ் த்ரீ குணாஸ்ல நம்ம இருந்தாதான் நிர்குணத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரோட நாம உறவு வச்சுக்க முடியும். நாம எது வரைக்கும் when we are interested இந்த முக்குணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களோட நாம தொடர்பு வச்சுக்கணும், உறவு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கோ, அது வரைக்கும் நம்மளால நிர்குணத்துல முக்குணங்கள்லயே இன்ட்ரெஸ்டட் இல்ல, டச்சே கிடையாது, அதுல பாதடே கிடையாது. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட நாம நிர்குணத்துல மாறாம எப்படி நிர்குணத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணாவோட நம்ம வச்சுக்க முடியும்? கருடனோட உறவு வச்சுக்க முடியும். எப்படி வந்துட்டு காக்கா கருடனோட உறவு வச்சுக்க முடியும்? காக்காக்கு என்ன தெரியும் கருடனோட நேச்சர்?
கருடன் எவ்வளவு ஹைட்ல பறக்குது, கருடன் வந்துட்டு எவ்வளவு பெருசா இருக்கும், அது எந்த அளவுக்கு அதனால வந்துட்டு எவ்வளவு ஹைட்ல எவ்வளோ ஒரு ஆக்சிஜன் இல்லாத இடத்துல கூட அது பறக்க முடியும், எந்த லெவல்ல அதுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு பவர் இருக்கு, எவ்வளவு ஷார்ப்பா எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் காக்கைக்கு வந்துட்டு ஒண்ணு தெரியாது. A crow can never understand about the what is that Garuda. So why? Because the crow can never it is not equal, so it can never understand. So only when you become a Garuda, you can associate with a Garuda and find out how the Garuda is so happy, he can fly so high, and how he can see from there only down, and all these Garuda's characteristics we can understand, we can relish. If we also, or we have to fly to the level of Garuda, then we can in that level, in that distance, we cannot understand the level of Garuda. So, and the Madrida in the Kada. So, here they are giving two examples. One is snake in the midst, sandalwood tree in the midst of snakes. Sandana Marakad, sandalwood tree, sandalwood trees. That the sandalwood trees, no, wherever the sandalwood trees is there will be surely snakes. Even Shenbagamaram, apro sandalwood trees, apro you can see some nalla vasaniyana edangalella, we can see the snakes. So like that, near the sandalwood trees, we can see lots of snakes. So, but the sandalwood tree is not bothered. The snake will not disturb the sandalwood tree. Heat cannot. Poit sandalwood tree poita adu kadichi poison ertha mudiyuma sandalwood tree ku. No, sandalwood tree cannot be touched by the snake. Okay, so okay, so the like this, just like the sandalwood tree is not affected by the snake's poison or snake's bite or snakes, like this, the devotees and Krishna, who are both in above the three gunas, they are not affected by this. They want love. Both of them loving each other. Krishna becomes the bhakta becomes so loving towards Krishna, and Krishna becomes bhakta vatsala. So they're both loving each other, love reciprocations, and they are enjoying that love reciprocations, and they're living in a separate world. That world is totally different from what we are seeing here. Of course, இப்போ டிவோட்டிஸும் கிருஷ்ணாவும் இந்த லவ் ரெசிப்ரிகேஷன்ஸ்ல அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க வாழ்ற உலகமே வேற, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஓகே, devotees are now in this material world. How can they live untouched by this material world, worlds, all the three gunas, people who are surrounding us? How is this possible? It is possible. It is possible when we travel inside, not traveling outside. So, Bahirmukha, Antarmukha. So, nama வெளியில travel பண்ண, we will be associating only with the three gunas and three guna people. Okay, but if we travel inside, Antarmukha, and associate with Krishna, wherever we are,
நம்ம எங்க இருந்தாலும் சரி, we will live in a separate world where there is Krishna and us, with all love and devotion and with all reciprocations. Okay, so இதுதான் வந்துட்டு சீக்ரெட். we have to travel அந்தர்முகா. நம்ம பகிர்முகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பகிர்முகத்துக்கு we are giving so much of time for பகிர்முகா people. பகிர்முகத்து அந்த சூழ்நிலைக்கு அடிமையாகுது, சூழ்நிலைக்கு கைதியாகுது, சூழ்நிலை நம்மளை சுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து ரொம்ப அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா தென் நம்ம we cannot travel inside. அந்தர்முகம் பண்ண முடியாது. That is why Prabhupada says, சரி நீ வந்துட்டு எந்த சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டாலும் சரி, அட்லீஸ்ட் 2 hours you spend for your chanting. In the chantingல அந்த 2 hours you can travel inside with your Krishna. You can live with your Krishna. You can love your Krishna. You can speak with your Krishna. Just a call for Krishna is our chanting. So in the madri at least 2 hours, 16 rounds, at least this much. So when we travel inside, we are very happy with Krishna. But we have to reduce. We have to reduce. வெளியில இந்த 3 gunas people கிட்டயோ 3 gunas கிட்டயோ நம்ம அசோசியேட் பண்ணாதீங்க. எவ்வளவு தூரம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம் our time with Krishna. How can we increase our time with Krishna? We can increase our time with Krishna by increasing our service for our Guru. Because Guru is the one who is connecting us with Krishna. So Guru is the representative of Krishna. Krishna we are not directly seeing here. Krishna is not there in front of us. Only Guru is there, available in front of us. So we associate with Guru. We take his association and we serve him. And Krishna becomes very happy. So in this way, we can associate with Krishna. So now also we are serving our Guru by studying his books. So in the Madri, when we can get connected with our Krishna more time by studying these Acharya's books. By studying these Acharya's books, we are connected with the Acharya Parampara. Guru Parampara. So, Anna Madriki, we can also, just like Krishna, Namalo unaffected, like this, like a sandalwood tree, Mari Namalo unaffected. Anga Pambu Padaya, we can live unaffected, even though there are lots of snakes. In the same way, one more example he is giving. Narahari Sarkar Thakur is giving one more example, that is snake which rejects its old skin. So just like our old skin, our all the people around us, they're comparing to a old skin of the snake. Snake எப்படி வந்துட்டு தன்னோட பழைய ஸ்கின் அப்படியே உதுத்துருமோ? Yes, of course, we had that skin. We had. நமக்கு இத்தனை நாள் அந்த தோல் தான் இருந்தது. Yes, of course, we accept it. So many lifetimes and lifetimes and lifetimes. திரும்பி அதே அப்பா அதே பையன் அதே புருஷன் இவங்களே தான் திரும்பி பையனே தான் புருஷனா வரான், புருஷனே தான் பையனா வரான், இதேதான் இதே மாத்தி அரிச்சு இந்த ஓல்ட் ஸ்கின்ல தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இந்த பாம்போட ஓல்ட் ஸ்கின் மாதிரி தான் நம்ம இருந்தது, இப்பவும் இருக்கு, மாத்திட்டு இருக்கோம். பட் அத ஓல்ட் ஆகி போச்சு, ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம், நியூ ஸ்கின் எடுத்துடலாம். So that new skin is new skin is compared to the relationship with Krishna. Why? Because நம்ம கிருஷ்ணாவோட அசோசியேட் பண்றப்போ the pastimes are eternal. இப்ப நம்ம எட்டர்னலான இடத்துல இல்ல, இது நித்திய வாசம் கிடையாது, மாத்திக்கிட்டே இருக்கோம். We are not living eternally. நம்ம பாட்டுக்கு வரோம் போறோம் பையன், அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்துல அவனே ஹஸ்பண்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஹஸ்பண்டு, அப்புறம் டாக்டரு, அதுக்கப்புறம் நம்மள சைக்காலஜிக்கல் டாக்டரா இருப்பாரு. So இது வந்துட்டு Maharaj told this in a class that one lady,
she was remembering 32 lifetimes avaloda before lives. So she said the same personality, same person. In 32 lifetimes, she was associating with him. In one lifetime he is a brother, one lifetime he is a friend, one lifetime he is a father, one lifetime he is a lover, one lifetime he was a husband, and she also told in this lifetime, she said, the doctor, that you are that person who was traveling with me all over this 32 lifetimes. So, ina kada. Okay, rather I will tell in Tamil. இப்போ வந்துட்டு 32 லைஃப்டைம்ஸ்க்கு ஒரு லேடிக்கு ப்ரீவியஸ் லைஃப்ஸோட அதை வந்துட்டு உள்ள போய் பார்க்க முடிஞ்சது, அவங்களால சொல்ல முடிஞ்சது. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு புக்ஸ்ல வந்திருக்கு. மகாராஜ் சொன்னார் இந்த ஸ்டோரிய. ஸோ ஒரே பர்சன் தான் ஹஸ்பண்டு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைஃப் டைம்ல அவரே வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு, பிரதரு, என்னென்ன உறவுல வேணுமோ அத்தனை உறவுலையும் வந்திருக்காங்க, லவர். அப்புறம் இந்த லைஃப் டைம்ல த சேம் சைக்காட்ரிஸ்ட் who was testing her is the same person, it seems. So this is what இதான் நம்ம சூழ்நிலை கைதியாகி போயிட்டு அந்த உறவுகள்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சோ கிருஷ்ணா சொல்றாரு, லீவ் ஆல் திஸ் அண்ட் நித்தியமா என்னோட உறவு வச்சுக்கோங்க, ஜாலியா என்னோட லோகத்துக்கு வாங்க, நம்ம புது உறவுல நம்ம நம்மளோட ஃபேமிலில நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாங்க. ஆக்சுவலி we are only related to our Lord Krishna. We are the children of our Lord Krishna. Krishna is demanding in Bhagavad Gita, I am your supreme father. Archukrar, I am your father, I am your father. So we are all his children. So but what's happening, he is remembering that, and we have forgotten that. So Krishna is waiting. Okay, my child has gone out, one day he will come back. So this is not nityam. இது நிரந்தரம் கிடையாது. நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா, இந்த குடும்ப வாழ்க்கை நிரந்தரம் கிடையாது. Again we go back to Godhead and we live with Krishna. No, that is our real house, real family member, and real our father, mother, husband. Bhaktivinoda Thakur is singing this in one song. Krishna, you are my father, mother, you are my guru, you are my lover, you are my son, you are my everything அப்படின்னு அவரை பாடுறார். Okay, so now we can see the snake, how it is removing its skin. Okay, so removing the skin. So இதான் வந்துட்டு சாண்டல்வுட் ட்ரீலையும் அந்த ஸ்னேக்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே அங்க சாண்டல்வுட் ட்ரீலாம் வந்து படுத்துட்டு. Okay, so next page. So of course we have taken a little time more, but we have understood the philosophy. நம்ம கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் எடுத்துக்கிட்டோம், ஆனாலும் we have understood the philosophy. I hope you have understood it. And it's very easy, but he is giving 2 examples. அதை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ எங்க நம்ம லாக்அப் ஆயிருக்கோம்னா, சூழ்நிலை கைதி ஆயிருக்கோம்னா, ரிலேட்டிவ்ஸ், நைபர்ஸ், எங்கெங்கயோ லாக்அப் ஆயிட்டோம், எங்கெங்கயோ லாக் ஆயிட்டோம். ஓகே, ஸோ நம்மளோட ரியல் ரிலேட்டிவ், ரியல் ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ட் ரியல் ஃபாதர், மதர், ஆல் ஒன் எல்லா ரிலேஷன்ஸும் நமக்கு only கிருஷ்ணா. Krishna is our everything. Sarvatra eva Vishnu virinchi bhava prabritim surya chandra muni mano manvantaradipati purushan anukara vasankriva eka eval pradhana purushaha swayam bhagavan जयति लीला विलास विनोदकारी देवती देवः.
So we are taking in Tamil and English this class because this is going in YouTube, and afterwards also so many devotees are seeing this. So English devotees are seeing, Tamil devotees are getting benefited. So that is why I am trying to do it in both languages, so that both the devotees are benefited. So we need all the devotees to be benefited by His Holiness Bhanuswami Maharaj classes. Okay, so the person who is hearing in Tamil also one more time, and they are hearing in English, அது அவங்களுக்கும் நல்லா இங்கிலீஷையும் புரிய வைக்கும். At the same time, the person who is hearing in English, if they are hearing in Tamil also, they will also learn Tamil. Okay. Controlling Vishnu, Brahma, Shiva, Surya, Chandra, the sages, the Manus, the kings descending from Manu, making them his assistants, the one supreme Lord, Swayam Bhagavan, the Lord of all Lords, enjoying his pastimes, remains victorious. Controlling Vishnu, Brahma, Shiva, Surya, Chandra, the sages, the Manus, the kings descending from Manu, making them his assistants. The one supreme Lord, Swayam Bhagavan, the Lord of all Lords, enjoying his pastimes, remains victorious. So, இப்ப என்னன்னா கிருஷ்ணாவை நடுவுல போட்டிருக்காங்க. Swayam Bhagavan. Sri Krishna is in the middle. And they are showing all the avatars, whatever he is taking. Okay. So in all the avatars, he is doing many pastimes. And his creation pastime also is happening. Let us see this Matsya avatar. He's helping that Manu, Swayambhuva Manu. And then he's protecting the world. And he is protecting all the scriptures and everything. So in the Madri, Krishna, as Matsya avatar, he's protecting all the these scriptures, munis, and then all the animals, and taking them to the next world. Okay, so in the Madri, so many pastimes Krishna is doing, but he is the supreme Lord. He is Parama Ishvara, means controller of the controllers. Ishvarana controller. யார் ஒருவர் அடக்கி ஆள்கின்றாரோ அவர் தான் கண்ட்ரோலர். ஆனா அடக்கி ஆளும் எல்லா ஆளுநர்களோட ஆளுநரா யார் இருக்கிறாரோ அவர் தான் கிருஷ்ணன். ஈஸ்வரர்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரர். ஈஸ்வரன்னா தலைவர், எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் பேரு ஈஸ்வரா. அப்புறம் அந்த ஈஸ்வரா வந்துட்டு எல்லா ஈஸ்வரர்களும் கூட ஈஸ்வரன் வந்துட்டு கிருஷ்ணா. ஓகே. So the kings descending from Manu, making them his assistants. So kings, Manuவோட assistants, எல்லாரையும் கண்ட்ரோல். விஷ்ணு, பிரம்மா, சிவா, சூர்யா, சந்திரா, தேஜஸ், எல்லாரையும் மனுஸ், எல்லாரையும் கிங்ஸ், மனு கிங்ஸ், அவங்களோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றவரு நம்ம சுப்ரீம் லார்ட் ஸ்வயம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. So அதே சமயத்துல he's controlling everybody. At the same time, he's enjoying his pastime. கிருஷ்ணா வந்துட்டு எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு, கண்ட்ரோலரா இருக்காரு, கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு கண்ட்ரோலரா இருக்காரு. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு? He remains untouched. At the same time, untouched இருக்காரு. At the same time, he is enjoying his pastimes with his devotees. So அவர் வந்துட்டு அவரோட pastimes enjoy பண்ண. And because of that, he is always victorious. எப்படி victorious? அவருக்கு 64 குணங்கள் இருக்கு. But the devotee is attracted to one quality mainly. His Bhaktavatsala quality. Devotee is attracted to his Bhaktavatsala quality. கிருஷ்ணா வந்துட்டு பக்தவத்சலனா இருக்காரு. அந்த குவாலிட்டி தான் பக்தனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. 64 குவாலிட்டிஸ்ல அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பக்தவத்சலா குவாலிட்டி. ஏன்னா பக்தர்னா அவருடைய மனசு இலகி போய் அவங்களோட அப்படியே அசோசியேட் பண்ணணும்னு ஓடோடி வராரு. அந்த குவாலிட்டி பக்தனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Means Bhaktavatsala quality means he is reciprocating to his devotees.
His reciprocation for his devotees is attracting his devotees. அவர் அந்த டிவோட்டிஸ்க்கு ரெசிப்ரிகேட் பண்றது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அட்ராக்டிவா இருக்கு. சோ அதனால he is very victorious. அதனால கிருஷ்ணர் எப்பவுமே வெற்றி கொண்டவர். யாரை வெற்றி கொண்டவர்? அவருடைய டிவோட்டிஸோட மனசை கொள்ளை கொண்டவர், அவருடைய டிவோட்டிஸோட மனசை வெற்றி கொண்டவர். இதுதான் கிருஷ்ணர். ஓகே. சோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பாஸ்ட் டைம்ஸ், அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் லீலைகள் யாரோட லீல பண்றாரு? டிவோட்டிஸோட, தன்னோட டிவோட்டிஸோட தான் லீல பண்ணுவாரு. நம்ம அவரோட டிவோட்டி இல்லைன்னா நம்ம இங்க இருக்கிறவங்களோட நம்ம உறவு வச்சுக்கிட்டு இங்க சுத்திட்டு இருந்தோம்னா அவருக்கு நம்மளோட என்ன வேலை? முக்குணங்களோட இருக்கவங்களோட அவருக்கு என்ன வேலை? அவரை எப்படி அந்த முக்குணங்கள் இருக்கிறவங்களோட பழக முடியும்? கிருஷ்ணாவால உறவு வச்சுக்க முடியும்? கஷ்டம். நிர்குணத்துல இருக்கிறவர் முக்குணத்துல இருக்கிறவங்களோட சேராதே, முக்குணமும் நிர்குணமும் சேராதே. சோ நாம எப்ப இதுல இருந்தெல்லாம் பட்டும் படாம, எப்படி சாண்டல்வுட் ட்ரீ வந்துட்டு, சந்தன மரம் வந்துட்டு எப்படி பட்டும் படாம, அது எவ்வளவு பாம்பு அங்க இருந்தாலும் அது வந்துட்டு பட்டும் படாம இருக்கும். அதே போல எப்படி தன்னோட ஓல்டு ஸ்கின்ன, அந்த பழைய ஸ்கின்ன வந்துட்டு அந்த பாம்பு உரிச்சு போட்டுருதோ, அந்த மாதிரி நம்ம பட்டும் படாம நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலையில வாழணும். தாமரையில தண்ணீர் மாதிரி அவங்களுக்கு தெரிய கூட கூடாது நம்ம பட்டும் படாம இருக்குங்கிறது. போயிட்டு மேல விழுந்து கிளந்து ஈசிக்கிட்டு அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. சோ நம்ம அந்த சூழ்நிலையில இருக்கலாம், பட் பட்டும் படாம, ஜஸ்ட் லைக் சந்தன மரம் மாதிரி நம்ம இருக்கிறப்பதான் நம்மளால கிருஷ்ணாவோட குருவோட அசோசியேட் பண்ண முடியும். ஈவன் குருவோட. ஏன்னா குருவும் எப்படி இருக்கார்? நிர்குணத்துல இருக்கிறார். குரு கொண்டு வர அவரோட புக்ஸ், அவர் கொடுக்குற ஞானம் எல்லாமே நிர்குணத்துல இருக்கு. நம்ம குணங்கள் வந்துட்டு எப்படி நிர்குணத்தோட அசோசியேட் பண்ண முடியும்? நிர்குணத்துல இருக்கிற குரு, நிர்குணத்துல இருக்கிற ஆச்சாரியாஸ், நிர்குணத்துல இருக்கிற ஆச்சாரியாஸோட புக்ஸ் எதையுமே நம்ம நிர்குணத்துல இருக்கிற முக்குணத்துல இருக்கிற நேரத்துல நம்மளால அசோசியேட் பண்ண முடியாது. நம்ம பயங்கர கோபமா இருந்தோம்னா நம்மளால இந்த புக்கை வந்து எடுத்துட்டு இப்ப படிக்க முடியுமா? நோ. சோ இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்ப வெளியில இருக்கோமோ அப்போ நம்மளால இந்த நிர்குணத்தோட நம்ம அசோசியேட் பண்ண முடியும். நிர்குணத்துல யாரா இருக்காங்க? நிர்குணத்துல கிருஷ்ணா இருக்கிறார், நிர்குணத்துல குரு இருக்கிறார், நிர்குணத்துல ஆச்சாரியாஸ் இருக்காங்க, நிர்குணத்துல ஆச்சாரியோட புக்ஸ், இந்த கிரந்தங்கள் இருக்கு, இவெல்லாம் நிர்குணத்துல இருக்கு. சோ அந்த நிர்குணத்துல இருக்க கிரந்தங்களுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் அந்த குருவுக்கும் யாருக்கு வேணா நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும், சேவை பண்ணணும்னா நாமளும் நிர்குணத்துல இருக்கணும். எப்படி குணங்கள்ல இருந்து நிர்குணத்துல சேவை பண்ண முடியும்? நாம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம வந்துட்டு we are thinking that we are in 3 gunas, but actually we are Suddha Bhaktas, we are devotees. Maharaj is telling mostly in ISKCON everybody is at least they are expected to be in Madhyama level. நிர்குணத்துல இருக்கிறது எக்ஸ்பெக்டட். நம்ம மத்தியமா லெவல்ல இருப்போம். ஜென்ரலி இஸ்கான்ல மத்தியமா லெவல்ல தான் இருக்கிறோம். நம்ம நிர்குணத்துல தான் இருக்கோம். நாள் பூரா கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றோம், நாள் பூரா குருக்கு சேவை பண்றோம். அப்ப எப்படி நம்ம முக்குணத்துல இருக்க முடியும்? அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த முக்குணங்கள் இருக்கவங்களோட கொஞ்ச நேரம் பழகிறப்போ அந்த மாதிரி நமக்கு வழிக்கு கீழே விழுந்துட்ட மாதிரி இருக்கு. பட் நம்ம திரும்பியும் இந்த குருவோட, கிரந்தங்களோட, ஆச்சாரியாஸோட நம்ம அசோசியேட் பண்றப்போ நம்ம திரும்பியும் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்துடுறோம். So once when we are in association with nirguna, that is nirguna guru, nirgunathla இருக்கக்கூடிய guru, the guru who is in nirguna, and Krishna, acharyas, granthas. So with all these nirguna people, when we are associating, then we also become nirguna. When we associate with the 3 gunas people, then we also become in 3 gunas. Okay, so now we are shuttling shuffle மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கோம். கொஞ்ச நேரம் அங்க அசோசியேட் பண்றோம் 3 குணாஸோட, கொஞ்ச நேரம் இங்க நிர்குணத்தோட அசோசியேட் பண்றோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? வாட் we are supposed to do,
we are shuttling here and there. So what we are supposed to do? We have to reduce our association with Nirguna people, and we have to increase, slowly increase the time when we are, what we are associating with the Nirguna people. Okay, Nirguna devotees or Nirgunathil irukkoodiya granthas or acharyas, Guru, Krishna. So we have to increase this time, the time spent with Nirguna people, and we have to reduce the time with three gunas people. முக்குணங்கள் இருக்க முக்குணங்கள் இருக்கிறவங்களோட நம்ம கலக்கிற அந்த நேரத்தை குறைக்கணும். நிர்குணத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களோட நம்மளோட டைமிங்க அசோசியேட் டைமிங்க நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல். Then we will also become victorious like Krishna. Means நம்ம கிருஷ்ணோட பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நம்ம கிளம்பி போறது சர்வ நிச்சயம், 100% நிச்சயம், 100%. ஏன்னா we are spending our all time with Krishna, Guru, Acharyas, and then Granthas who are speaking about Krishna. அவங்க வேற ஏதோ கிரந்தங்கள் வேற ஏதோ பேசாது, கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசும். And we are looking for the Granthas which are speaking about our Krishna. Okay. So இப்போ இந்த பேஜ்ல we have understood one more theme. இந்த பேஜ்ல நம்ம நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் கொடுத்த அடுத்த கருத்தை நம்ம கத்துக்கிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஒவ்வொரு பேஜ்லயும் ஒவ்வொரு கருத்தை அவர் பாட்டு இப்ப அள்ளி போட்டுக்கிட்டே போறாரு பாருங்க, நிறைய வருது. ஓகே. ஏக சத்யம் சர்வான் ஸ்வசுகே வஹதி அதோ ஏ புருஷாஸ்த ஏவ சர்வே அனுகரணஹ சகல பிரதானம் கிருஷ்ண ஏவ தஸ்மாத் விஷ்ணு ரூபாதயா ஈஸ்வரா குணே உத்பூதா ஈஸ்வரா ஏவ சர்வதா ஏவ வைபவதி சம்சார சக்கரம் நிரபயதி பலயந்தி சம்ஹரந்தி. He alone, the final truth, supports all by his choice. All the Purushas follow after him. Krishna alone is a chief entity. Thus the forms of Vishnu and others arise by the qualities of the Lord. These lords create, maintain, and destroy the wheel of samsara endowed with its powers. So, இப்போ எதுக்கோசரம் இந்த paragraph கொடுத்திருக்காங்க? Why they have given this paragraph? To love Krishna, to love the Supreme Lord in the form of Krishna. Supreme Lord is only Krishna. So Narahari Sarkar Thakur is telling that you love, if you want to love the God, you see him in the form of Krishna, and then you love Krishna. This is what he is trying to tell. For that, he is giving so much stories. Why he was telling about Vishnu, Brahma, Shiva, and all the Purushas, everybody, Mahavishnu, Karnadagashai Vishnu, Garbhodagashai Vishnu, Shirodagashai Vishnu. He was talking about everything. Why? Because he says that ivangalla, they are all under Krishna. He is a Parama Ishvara. These all the Purushas are all Ishvaras, controllers. But Krishna is the controller of the controllers. ஈஸ்வரனுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரன் கிருஷ்ணா. சோ அதனால டைரக்டா நீங்க கிருஷ்ணாவே லவ் பண்ணிடுங்களே, ஏன் நீங்க புருஷாஸ் பின்னால போறீங்க? புருஷாஸே அவர் பின்னால தானே போயிட்டு இருக்காரு. He's telling Purushas are following after Krishna, then why do you want to follow after the Purushas? You directly follow after, just like the Purushas, you also follow after Krishna. அப்படிங்கிறார். So Krishna alone is alone. Krishna alone. Underline பண்ணிக்கோங்க. Krishna alone is a chief entity. Nobody else. Only Krishna. Swayam Bhagavan is only Krishna. Not Mahavishnu, not Shankarshana, not anybody else. Only Krishna is a Swayam Bhagavan, chief entity. Thus, the forms of Vishnu and others arise by the qualities of the Lord.
So கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து தான் விஷ்ணு இவங்க எல்லாம் வராங்க. விஷ்ணுவோட குவாலிட்டிஸ் கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து தான் வருது. Vishnu has 60 qualities. Krishna has 64 qualities. From that 64 qualities, that 60 qualities comes. So கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து விஷ்ணுவோட குவாலிட்டிஸ் வருது. கிருஷ்ணாக்கு 64 குணங்கள், விஷ்ணுக்கு மகாவிஷ்ணுக்கு நாராயணருக்கு 60 குணங்கள். சோ 64 குணங்கள்ல இருந்துதான் 60 குணங்கள் பிறக்கிறது. சோ அதனால கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்துதான் இந்த மகாவிஷ்ணு நாராயணர் எல்லாம் வர்றதுனால நீங்க டைரக்டா கிருஷ்ணரையே வழிபடுங்க. நீங்க ஏன் நாராயணரை மகாவிஷ்ணுவ இந்த வேற வேற ஃபார்ம்ல அந்த நரசிங்கரை இல்ல இந்த வேற வாமனா மத்ஸ்யா கூர்மா இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு வழிபடாம டைரக்டா நீங்க கிருஷ்ணாவே லவ் பண்ணுங்க. நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு நம்ம நரஹரி சர்க்கார்ட்ட. சோ இந்த இவங்கெல்லாம் தட் மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாய விஷ்ணு, கானோதகசாய விஷ்ணு, இவங்கெல்லாம் இந்த வேர்ல்ட வந்துட்டு கிரியேட் பண்றாங்க, மெயின்டைன் பண்றாங்க, டிஸ்ட்ராய் பண்றாங்க. இந்த சம்சாரத்துல நம்மள அவங்களோட பவர்ஸை யூஸ் பண்ணி சம்சாரத்தை உண்டாக்கி நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுத்து அதுல சம்சாரம் நம்ம விழ வச்சு திரும்பியும் கொண்டு திரும்பி உள்ள வச்சுக்கிட்டு திரும்பி சம்சாரத்துல கொண்டு போடுறாங்களே. இந்த லார்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுடுங்கோ. லீலைகள் பண்ணிட்டு ஜாலியா இருக்கிற நம்ம கிருஷ்ணா தனியா அவருடைய உலகத்துல சுதந்திரமா இதெல்லாம் எந்த அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட கொஞ்சம் அந்த நிழல் கூட இல்லாத ஒரு இடத்துல ஜாலியா பாஸ்ட் டைம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த பகவானை பிடிச்சுக்கோங்க. சோ இந்த உலகத்தை நிர்மாணம் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் இந்த சம்சார சக்கரத்துல உண்டாக்கி அதுல நம்மளை விழவச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பி நம்மள அவங்களுக்குள்ள கொண்டு போய் திரும்பி வர வச்சு இதெல்லாம் நம்மளோட ஆசைகளுக்கோசரம் நம்ம போறோம் வரோம். இதெல்லாம் பண்ற இவங்களை விட்டுட்டு நீங்க கிருஷ்ணா அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல இருக்கிறாரு அந்த கிருஷ்ணா கிட்ட நீங்க போகிறதுக்கு ஆசைப்படுங்க அப்படின்னு நீங்க நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் நீங்க அந்த பாயிண்ட் இங்க நம்ம அத ஜாயின் பண்ணிக்கலன்னா இது எதுக்கு சொல்றாருங்கிறது நமக்கு தெரியாது. See, Narahari Sarkar Thakur is giving all these explanations, but ultimately we should understand why he is telling all this. He is trying to tell about Garbhodakasai Vishnu, Mahavishnu, and Karnodakasai Vishnu, Brahma, Shiva. Why? He says that ultimately our Krishna is a supreme God, supreme Ishvara, and he is alone in his Dhamma, enjoying with his devotees. So you better aim our Krishna. Don't aim these other avatars or other Purusha avatars or other forms of Krishna. Because these qualities Krishna also has. Krishna has 64 qualities. 64. All these Purushas, they have only 60 qualities and lesser than that. So why do you bother for this? You directly enjoy with Krishna because he is not bothered for this material world. He is untouched by this material world. So this is what our Narahari Sarkar Thakur is telling by this. Okay. So this இது வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போறாரு. He is giving even more detail about this. So what we will do tomorrow when we are fresh, I will go for this. Okay. Thank you so much, dear devotees. Hare Krishna. I am praying to Krishna that every day we should be blessed to take to drink this nectar of this book. Hare Krishna. Vancha kalpadaropesya kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. Hari Bol, dear devotees. Hare Krishna.